नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? हूँ हिरण भारजा 11 साइंस भौतिक विज्ञान प्रकरण नंबर 7 कणों तंत्र अने चाक गति। अत्यार सुधीना बधा लेक्चर्सनी अंदर कणों तंत्र अने चाक गतिनो मूलभूत ख्याल आपणे जोयो। हवे आपणे आ 11मा लेक्चरथी चाक गति माटेना प्रोपर जे सिद्धांतों जेम रेखीय गति माटे स्थान, स्थानांतर, रेखीय वेगमान आ बधानी आपणे व्याख्याओ जोईती। एवी ज रीते कोणीय गति करता एटले के चाक गति करता कोई पदार्थ माटे कोई दृढ़ पदार्थना एक कणनी वात करशुं तो बधा कणनी वात थई जशे। आगळ आपणे चर्चा करी लीधी छे। तो चाक गति करता पदार्थनु कोणीय स्थान, कोणीय स्थानांतर, कोणीय वेग अने कोणीय प्रवेग ने व्याख्यायित आपणे करवुं छे। तो आजनो आपणो पदार्थ छे, प्रश्न छे के चाक गति करता पदार्थनु करता दृढ़ पदार्थनु कोणीय स्थान, कोणीय स्थानांतर अने कोणीय वेग। पछी कोणीय वेग उपरथी आपणे कोणीय प्रवेग में जशुं। तो अहींया आपणे वात करवी छे चाक गति करता दृढ़ पदार्थनु कोणीय स्थान, कोणीय स्थानांतर अने कोणीय वेग अथवा कोणीय झड़पने व्याख्यायित करवाना छीए। तो चालो जोईए। अहींया आपणे कोई एक दृढ़ अक्षने अनुलक्षीने, स्थिर अक्षने अनुलक्षीने, भ्रमणाक्षने अनुलक्षीने कांई पण कहेवुं होय तो कही शकाय। तो एक दृढ़ पदार्थ हुं अहींया लઉં છું। दृढ़ पदार्थ लीधो होय तो कोई पण आकारनो होई शके। आ दृढ़ पदार्थ एक स्थिर अक्षने अनुलक्षीने वाय अक्ष, एक्स अक्ष अने आ जेड अक्ष। तो जोवो जोईए आ दृढ़ पदार्थ आ स्थिर जेड अक्षने अनुलक्षीने आ दिशामां धारो के विषमघड़ी दिशा में एने आम फेरववामां आवे छे। तो आपणे वात करी हती के ई दृढ़ पदार्थ धारो के आ छे, आ दृढ़ पदार्थ आपणे लीधो छे। ए दृढ़ पदार्थ ने एक्स वाय समतल में मूकेलो छे। एक्स वाय समतल में एने आ रीते फेरववामां आवे छे। तो आ दृढ़ पदार्थना तमामे तमाम कण, आ दृढ़ पदार्थना तमामे तमाम कण ए वर्तुळमय गति करशे। तो ए पदार्थनो कोई एक कण अहींया आ अक्षने अनुलक्षीने एटले के जेड अक्षने अनुलक्षीने लઉં तो कोई एक कण धारो के मैं अहींया लीधो कण पी। तो कण पी ए जेड अक्ष परना सी ने केंद्र लई, जेड अक्ष परना कोई बिंदु सी ने केंद्र लई अने आ दिशामां वर्तुळमय गति करशे। आ दिशा में वर्तुळमय गति करशे। आ दिशा में तो अहींया आपणे वात करी छे कण पी नी अने ई पी कण ने हुं अहींया लई लઉં છું। तो कण पी ए सी ने केंद्र लई अने आ दिशा में गति करशे। तो कण पी आ रीते एटले के दृढ़ पदार्थना तमामे तमाम कण वर्तुळमय गति करे ए पैकी एक कण में लीधो। तो ई कण धारो के टी बराबर 0 समये पी पर छे। तो आपणे लखी सकीए के आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे कोई दृढ़ पदार्थ ने एक्स वाय समतल में स्थिर भ्रमणाक्ष
ઝેડ અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરે છે તેમ ધારો. હાલો, તો આપણે એક જ આ વાક્યની અંદર આ બે વસ્તુને આવરી લીધી. તો આથી ચાક ગતિ કરતા પદાર્થના તમામ કણ કેન્દ્રને અનુલક્ષીને કેવી ગતિ કરે? વર્તુળમય ગતિ કરે છે અથવા વર્તુળમય ગતિ કરશે. તો જોવો જોઈએ, આપણે આ દ્રઢ પદાર્થનો એક કણ લઈ લીધો, તો આપણે પેલા એના કોણીય સ્થાન વિશે વાત કરવી છે, પછી કોણીય સ્થાનાંતર વિશે વાત કરશું ને પછી કોણીય વેગ વિશે. તો જોવો જોઈએ, તો આપણે ધારો કે અહીંયા હું ટી સમયની વાત કરું. ધારો કે ટી સમયે પદાર્થનો કણ પી એ સી કેન્દ્રને અનુલક્ષીને વર્તુળમય ગતિ કરે છે. તો ટી સમયે જે પી કણ જે સ્થાને છે એ એનું કોણીય સ્થાન કહેવાય. શું કહેવાય? કોણીય સ્થાન. તો અહીં હવે હું વાત કરું કે ટી પછીના થોડા સમય બાદ, એટલે કે ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયે ઈ પી કણ પી ડેશ સ્થાને આવે. કેટલો સમય? તો કે ટી પછીનો, એટલે કે ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયે કણ પી ડેશ સ્થાને આવે. તો એને કરેલું આટલું કાપેલું અંતર એની ચાપ જેટલું હોય, પરંતુ એને સી કેન્દ્રને અનુલક્ષીને આ જે કરેલું સ્થાનાંતર ધારો કે ડેલ્ટા થીટા જેટલું છે. તો અહીંયા આપણે વિચારીએ, પેલા કોણીય સ્થાનની વાત કરું તો જોવો જોઈએ, આકૃતિ પરથી કણ પી અથવા તો આકૃતિ પરથી ટી સમયે કણ પી પાસે છે અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી એટલે કે ડેલ્ટા ટી સમયે કણ પી ડેશ બિંદુએ પહોંચે. છે. તો જે તે સમયે કેન્દ્રને અનુલક્ષીને કણના સ્થાનને એનું કોણીય સ્થાન કહેવાય. શું કહેવાય? તો કોણીય સ્થાન એટલે શું? તો કે જે તે સમયે, તો સમયનો અહીંયા સ્થાન સાથે સમયનો કોઈ સંબંધ નથી, છતાં આપણે લખીએ કે જે તે સમયે પદાર્થના કણનો તેના કેન્દ્રને અનુલક્ષીને સ્થાનને શું કહેવાય? તેનું કોણીય સ્થાન કહેવાય. તો જોવો જોઈએ, જે તે સમય એટલે કે ટી સમયે સી ને અનુલક્ષીને પી બિંદુ સ્થાને હતું, પી સ્થાને હતો કણ. ટી પ્લસ ડેલ્ટા સી સમયે પી ડેશ સ્થાને છે. તો હું એમ કહી શકું કે ડેલ્ટા ટી જેટલા સમય પછી એ પી ડેશ સ્થાને છે, ટી સમયે પી સ્થાને છે. તો આ એનું શું કહેવાય? કોણીય સ્થાન કહેવાય. હવે આપણે વાત કરવી છે કોણીય સ્થાનાંતરની.
તો જુઓ જોઈએ T3 ડેલ્ટા ટી જેટલા સમય પછી એટલે કે ટી અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયમાં પદાર્થે કેન્દ્રને અનુલક્ષીને બદલાવેલા સ્થાનને એનું શું કહેવાય? સ્થાનાંતર. કેન્દ્રને અનુલક્ષીને એટલે કે ડેલ્ટા થીટા જેટલું સ્થાન બદલ્યું, ડેલ્ટા થીટા જેટલું સ્થાન બદલે છે. તો અહીંયા હું કહી શકું કે કોણીય સ્થાનાંતર એટલે શું? તો કોણીય સ્થાનાંતર એટલે શું? કે પદાર્થનો કણ અથવા પદાર્થનો કણ એ સમયની સાપેક્ષે તેની કેન્દ્રને અનુલક્ષીને સમયની સાથે તેના કેન્દ્રને અનુલક્ષીને સ્થાનમાં કરેલા ફેરફારને તેનું કોણીય સ્થાનાંતર કહે છે. શું કહેવાય? કોણીય સ્થાનાંતર ડેલ્ટા થીટા કહે છે. તો જોવો જોઈએ આકૃતિમાં કોણીય સ્થાનાંતર અહીંયા શું બતાવે? આકૃતિ પરથી કોણીય સ્થાનાંતર શું થશે? તો જોવો જોઈએ ખૂણો PCP ડેશ, ખૂણો PCP ડેશ બરાબર ડેલ્ટા થીટા, જ્યાં ડેલ્ટા થીટાને શું કહેવાય? કોણીય સ્થાનાંતર કહે છે. જો તમારે કોણીય સ્થાનાંતર શોધવું હોય તો આપણે શોધી શકીએ કેની મદદથી? તો કે એ ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. આ ચાપ ધારો કે ડેલ્ટા S જેટલી ચાપ છે અને ત્રિજ્યા ધારો કે R જેટલી છે, તો R જેટલી ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરતો હોય તો ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા, ખૂણો એટલે ડેલ્ટા થીટા, ચાપ એટલે ડેલ્ટા S ના છેદમાં R. આની મદદથી તમે શોધી શકો છો. અને આ બીજા ચેપ્ટરમાં આવી ગયું જેને આપણે સમતલ કોણ કીધું હતું. શું કીધું હતું? સમતલ કોણ પૂરક ભૌતિક રાશિમાં. તો આ આપણું શું છે? કોણીય સ્થાનાંતર. ચાલો, કોણીય સ્થાન એટલે શું? જો કે જે તે સમયે કેન્દ્રને અનુલક્ષીને સ્થાન બતાવે વર્તુળાકાર માર્ગ પરનું, એનું શું કહેવાય? કોણીય સ્થાન. જે તે સમયે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર કેન્દ્ર સાથે જેટલો ખૂણો બનાવે એને શું કીધું? કોણીય સ્થાનાંતર. હવે આપણે વાત કરવી છે અહીંયા કોણીય સ્થાન અને કોણીય સ્થાનાંતર પરથી કોણીય વેગ. તો રેખીય વેગ એટલે આપણને ખબર છે સમયની સાપેક્ષે રેખીય સ્થાનમાં થતો ફેરફાર. સમયની સાપેક્ષે રેખીય સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એને રેખીય વેગ કહીએ. તો અહીંયા કોણીય વેગ એટલે શું? તો જુઓ જોઈએ કોણીય વેગ એટલે જે તે સમયે અહીંયા વેગ કેની દિશામાં હોય? સ્પર્શકની દિશામાં. તો આ રેખીય વેગ મળે વર્તુળાકાર ગતિ માટે. આ બિંદુએ સ્પર્શકની દિશામાં, આ દિશામાં હોય, રેખીય વેગ મળે. તો જોવો જોઈએ અહીંયા રેખીય વેગની દિશા જે તે બિંદુએ સ્પર્શકની દિશામાં બદલાતી રહે. તો કોણીય વેગ એટલે શું? તો કે સમયની સાપેક્ષે એટલે કે પદાર્થના કણ P એ ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયમાં એના કોણીય સ્થાનમાં કરેલા ફેરફારને એનું કોણીય વેગ કહેવાય. તો અહીંયા આપણે વાત કરવી છે સરેરાશ કોણીય વેગની. સરેરાશ કોણીય વેગ. હાલો, કોણીય વેગને આપણે ઓમેગા વડે દર્શાવશું. પણ સરેરાશ કોણીય વેગ એટલે શું? તો કે પદાર્થના કણે અથવા પદાર્થે સમયની સાપેક્ષે તેના કોણીય સ્થાનમાં થતા ફેરફારને તેના કોણીય સ્થાનાંતરમાં થતા ફેરફારને તેની સરેરાશ કોણીય ઝડપ અથવા વેગ ઓમેગા કહે છે. તો જોવો જોઈએ આકૃતિ પરથી ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી એટલે ડેલ્ટા ટી સમયમાં ધારો કે અહીંયા લખી નાખીએ, ધારો કે
ડેલ્ટા ટી સમયે કોણીય સ્થાનમાં થતો ફેરફાર અથવા કોણીય સ્થાનાંતર ડેલ્ટા થીટા હોય તો સરેરાશ કોણીય ઝડપ સરેરાશ આ રીતે દર્શાવાય. ઓમેગાની સરેરાશ આ રીતે દર્શાવાય અથવા ઓમેગા ઉપર બાર પણ કરી શકો તો કોણીય ઝડપને ઓમેગા વડે દર્શાવાય. સરેરાશ કોણીય ઝડપ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા થીટાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. એટલે કે સમયની સાપેક્ષે કોણીય સ્થાનાંતરમાં થતો ફેરફાર કોણીય વેગ આપે. જેમ સમયની સાપેક્ષે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર રેખીય વેગ આપે, એવી જ રીતે સમયની સાપેક્ષે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર શું આપશે? સરેરાશ કોણીય વેગ. હવે સરેરાશ કોણીય વેગ ઉપરથી આપણે ખાલી કોણીય વેગ જોતો હોય તો આપણે ધારી લઈ, ધારો કે નાના સમયગાળા માટે શું લખી શકાય? તો કે તત્કાલીન કોણીય વેગ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા થીટાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. આવતો આપણે ચોથા ચેપ્ટરમાં અને ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ઘડીએ કર્યું છે, એટલે આને આપણે સમજાવવાની જરૂર નથી. તો લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 એટલે સમયના ખૂબ જ નાના સમયગાળા માટે થતા કોણીય સ્થાનાંતરને એનું તત્કાલીન કોણીય વેગ કહેવાય. માટે તત્કાલીન કોણીય વેગ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટાના છેદમાં ડીટી. ડી થીટાના છેદમાં ડીટી. તો આ છે તત્કાલીન કોણીય વેગ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટાના છેદમાં ડીટી. આ છે સરેરાશ કોણીય વેગ. અહીંયા આપણે જે સૂત્ર મળ્યું છે એ કોણીય સ્થાનાંતરનું સૂત્ર છે. તો ચાપ ગતિ કરતા પદાર્થ માટે તેના કોણીય સ્થાન, કોણીય સ્થાનાંતર અને કોણીય વેગનું સૂત્ર. હવે અહીંયા આપણે એવો પ્રશ્ન થાય કે કોણીય વેગ એ સદિશ રાશિ છે કે અદિશ રાશિ છે? તો એના વિશે આપણે હવે ચર્ચા કરશું કે કોણીય વેગ એ સદિશ રાશિ છે કે અદિશ રાશિ. જો સદિશ રાશિ હોય તો એના વેગની દિશા, કોણીય વેગની દિશા કઈ રીતે શોધી શકાય? ચાલો જોઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો એટલે સરળતાથી લખી શકો. ચાલો હવે આપણે ચર્ચા કરવી છે કોણીય વેગ જો સદિશ રાશિ હોય તો એની દિશા. ચાલો કોણીય વેગની દિશા શોધવા માટેનું સૂત્ર. પદ્ધતિ. તો ચાલો કોણીય વેગની દિશા શોધવા માટે તો આપણને ખબર છે કોણીય વેગ એ પહેલા તો હું એ લખું છું કે કોણીય વેગ ઓમેગા એ સદિશ રાશિ છે. કેવી? સદિશ રાશિ છે. તો કોણીય વેગનો એકમ શું થશે? કોણીય વેગનો એકમ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટાના છેદમાં ડીટી પરથી રેડિયન પર સેકન્ડ. થીટા કોણીય સ્થાન એટલે આ ખૂણામાં મપાય, ખૂણાને રેડિયનમાં લઈ તો રેડિયન પર સેકન્ડ. અને એનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે લખી શકીએ. રેડિયનનું કોઈ પારિમાણિક સૂત્ર ન હોય તો ઓમેગાનું પાસું પારિમાણિક સૂત્ર m0L0t -1 એટલે આવર્તકાળનું જે પારિમાણિક સૂત્ર છે, આવૃત્તિનું એ જ પારિમાણિક સૂત્ર આનું થાય. પણ હવે આપણે વાત કરવી છે કોણીય વેગ એ સદિશ રાશિ હોય તો એની દિશા કઈ દિશામાં હોય? જો એ સદિશ રાશિ હોય તો એની દિશા કઈ દિશામાં હોય? એ કઈ દિશામાં? તમે એને આમ ફેરવો છો, હાલો દ્રઢ પદાર્થને આમ ફેરવો છો
તો એ કણ કઈ તરફ ઘૂમે છે, એનો કોણીય વેગ કઈ દિશામાં હોય એની આપણે ચર્ચા કરવી છે. તો ચાલો અહીંયા હું 2 ડિસ્ક લઉં છું. એક આ ડિસ્ક છે, રેડી, અને એવી ને એવી હું બીજી ડિસ્ક અહીંયા લઉં છું. આ દ્રઢ પદાર્થની ડિસ્ક છે એવું વિચારીએ આપણે. દ્રઢ પદાર્થનો કોઈ એક કણ સમાંગ આખી ડિસ્ક છે. હવે આ ડિસ્કમાંથી પસાર થતી કોઈ એક અક્ષને અનુલક્ષીને હું ભ્રમણ કરાવીશ. ધારો કે આમાંથી પસાર થતી આ અક્ષ છે અને આમાંથી પસાર થતી એક આ અક્ષ છે. તો ચાલો હું અહીંયા ડિસ્કને કઈ દિશામાં ફેરવું, તો કે વિષમ ઘડી દિશામાં ફેરવું. તો ડિસ્કની ભ્રમણની દિશા થવી આ દિશામાં. ડિસ્કને કઈ દિશામાં ફેરવું છું, વિષમ ઘડી દિશામાં ફેરવું છું. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ સિક્કો હોય, રેડી, એને તમે આમ ફેરવો છો આમ, તો એ વિષમ ઘડી દિશામાં ફરે છે. તો જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમ પ્રમાણે જો એ આમ ફરે તો ઉપરની તરફ, જે ઉપરની તરફની દિશા બતાવે છે એ કોણીય વેગની ઓમેગાની દિશા થશે. કોની દિશા થશે? કોણીય વેગ ઓમેગાની દિશા. તો જમણા હાથના નિયમ પ્રમાણે, અંગૂઠાના નિયમ પ્રમાણે અથવા તો સ્ક્રૂના નિયમ પ્રમાણે તમે વાત કરો તો જે દિશામાં તમે એને ફેરવો છો, તો વિષમ ઘડી દિશામાં ફેરવતા એ ઉપરની તરફ થાય, એટલે કે કોણીય વેગ ધન મળે. તો અહીંયા હું લખું છું કે જ્યારે દ્રઢ પદાર્થ એ વિષમ ઘડી દિશામાં ચાક ગતિ કરે ત્યારે તેની કોણીય ઝડપ અથવા કોણીય વેગ ઓમેગા કેવો લેવાનો? ઉપરની તરફ જાય, એટલે કોણીય વેગ ઓમેગા ધન હોય છે. એટલે કે જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમ પ્રમાણે અથવા જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમ પ્રમાણે એ ઉપરની તરફ જશે. હવે એને હું આમ ફેરવું, જમણીથી ડાબી તરફ, એટલે કે સમઘડી દિશામાં. તો હું એને જો આમ ફેરવીશ અને આમ ફેરવતો તો એની જગ્યાએ હું હવે એને આમ ફેરવું આ દિશામાં. એટલે કે જ્યારે એને આમ ફેરવવામાં આવે, આમ ફરશે તો નીચેની તરફ આવશે, આમ ફરે તો નીચેની તરફ આવવું. એ આપણે શું બતાવે છે? કોણીય વેગની નીચેની તરફની દિશા. તો અહીંયા લખી શકાય કે જ્યારે પદાર્થ એ સમઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરે ત્યારે અથવા તો ચાક ગતિ કરે ત્યારે તેનું કોણીય વેગ ઓમેગા કેવો હોય? ઋણ હોય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. કોણીય વેગની દિશા નક્કી કરવા માટે જમણા હાથના સ્ક્રૂનો નિયમ અથવા જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમનો ઉપયોગ કરી દ્રઢ પદાર્થની ચાક ગતિ કરતા પદાર્થની કોણીય ઝડપ અથવા કોણીય વેગ શોધી શકાય છે. જો પદાર્થ આમ ગતિ કરે, ઉદાહરણ તરીકે આ પદાર્થ છે એ આમ ગતિ કરશે તો કોણીય ઝડપ ઉપરની તરફ થશે. આમ ગતિ કરશે તો કોણીય ઝડપ, જો આમ ગતિ કરશે તો કોણીય ઝડપ નીચેની તરફ આવે છે. તો આ પદાર્થની કોણીય ઝડપ અથવા કોણીય વેગની દિશા નક્કી કરવા માટેના 2 નિયમો. એટલું યાદ રાખવાનું, સમઘડી દિશા ઋણ, વિષમઘડી દિશા ધન. વિષમઘડી દિશા ધન, સમઘડી દિશા ઋણ. પદાર્થ ચાક ગતિ કરતો હોય એના માટે કોણીય ઝડપનું સૂત્ર અને એની દિશા શોધવા માટેની પદ્ધતિ.
ચાલો જોઈ લેજો.